He just kept looking at me, and then it dawned on me that what he'd asked me. So I adore him. 영어를 쉽게, 재밌게, 가볍게. 트렌디. 넷플릭스 다큐 베컴이 화제가 되고 있습니다. 베컴의 일대기를 담은 이 다큐에서 베컴 다음으로 가장 눈에 띄었던 인물은 베컴의 아내 빅토리아였죠. 어떤 힘든 일이 있어도 항상 남편과 가족을 생각하는 모습이 인상 깊었는데요. 오늘은 다큐에서 나온 사건 중 미처 다루지 못한 이야기로 빅토리아의 선택과 행동이 얼마나 대단한 것이었는지 집중 조명해 보도록 하겠습니다. 여러분, 역사상 가장 성공한 걸그룹이 누구인지 아세요? 바로 빅토리아가 속했던 스파이스 걸스입니다. 스파이스 걸스는 멤버의 개성과 매력을 살린 최초의 걸그룹이라 평가받는데요. 1996년 데뷔하자마자 센세이션을 일으키며 세계적인 인기를 얻습니다. 이 뮤비 속 캣우먼 의상을 입은 빅토리아를 TV에서 보고 베컴이 뿅 가버립니다. See that one there? I'm going to marry that one. And kind of we're laughing and joking. I'm like, no, I'm going to marry that one. 그리고 결혼 선언을 해버리죠. 그 후 축구 경기장에서 처음 만나게 되는데 당시 상황을 베컴은 이렇게 설명합니다. I first met her, she came to watch me in a game in London. And I was just establishing myself in the Manchester United team at the time. Yeah. Is she always your favourite? She was obviously my favourite. Yeah. Might be a bit awkward if it wasn't. Awkward. That's true, you're right. I didn't get to talk to her that day, but the week after she then came back up to Manchester to watch another game. And she'd had a couple of drinks. So I decided, why not? You know, I'd try and get a number. And we talked for about an hour in the players' lounge, and then she actually got the train up that day. So she wrote her number down on her train ticket, which I still have. 여기서 나온 표현 Establish oneself. 모모에 정착하다, 자리를 잡다라는 뜻인데 베컴이 메뉴에 자리를 잡고 있었다라고 할 때 And I was just establishing myself in the Manchester United team at the time. I was just establishing myself in the Manchester United team at the time. 뒤에 나오는 전치사인 대신에 as와 자주 사용하기도 합니다. I just want to establish myself as a leader right away. 다큐에서는 둘의 첫 만남을 인기 가수와 축구 스타가 운명적으로 만나 사랑에 빠진 것으로 표현했는데 사실 이제 막 팀에 자리 잡기 시작한 22살 유망주가 세계적인 인기를 구가하는 여자 아이돌에게 용기를 내서 대쉬했던 상황인 거죠. 집안도 빅토리아 쪽이 훨씬 부유했는데 아버지가 자수성가한 사업가로 롤스로이스를 타고 다녔다고 합니다. 그 당시 빅토리아는 진짜 영앤 리치, 앤 프리티의 정석, 본인이 아쉬울 게 전혀 없기 때문에 다큐에서 말했던 것처럼 베컴의 능력보다 가족을 알뜰히 챙기는 인간성을 보고 만난 거죠. 물론 베컴의 빛나는 외모도 봤겠지만 When I saw him in the footballers' lounge, all the other footballers were at the bar, but he was standing talking to his parents, and I'm very close to my family, and I loved that side to him. I just fancied him, and it was as simple as that. I just fancied him, and it was as simple as that. Fancy. 여기서 나온 Fancy. 영국에서는 want와 like를 의미해서 일상적으로 정말 많이 쓰이는데요. 만약 영국인이 do you fancy? 라고 하면 do you want? would you like로 받아들이면 됩니다. 또 사람을 좋아한다고 할 때도 많이 쓰여요. Do you fancy it? Do you fancy it? 빅토리아는 베컴을 많이 사랑하는지 정말 헌신적인 결혼 생활을 합니다. 베컴을 응원하기 위해 경기장에 자주 왔지만 정작 본인은 축구를 전혀 안 좋아했고 베컴이 각선미가 예쁜 여자를 좋아해 항상 키리를 신었다는 얘기도 있었죠. 그중 가장 대단한 건 베컴의 불륜을 용서했다는 겁니다. 사실 선수 시절 베컴은 다수의 여자들과 불륜을 저질렀다는 의혹이 있어요. 그 중에서도 가장 유명한 불륜 상대는 레베카 루스입니다. 2003년 베컴이 갑작스럽게 영국 맨체스터 유나이티드에서 스페인 레알 마드리드로 이적하면서 베컴과 빅토리아는 주말 부부 생활을 하게 돼요. 당시 빅토리아가 아이들 학교나 앨범 작업하느라 영국을 벗어날 수가 없었기 때문인데요. 이때 베컴과 불륜 관계였던 여자가 바로 루스라고 합니다. 루스는 스페인 태생 네덜란드인으로 베컴의 매니지먼트 회사가 스페인어를 못하는 베컴을 위해 붙여준 개인 비서였어요. 초절정 인기의 축구 선수, 미모의 여성 비서, 아내는 부재중. 대충 느낌이 오시죠? 클럽에서 두 사람은 진실 게임을 하면서 야한 농담을 주고받았고 스파크가 튀면서 호텔로 직행해버려요. 당시 상황을 루스는 이렇게 묘사합니다. He just kept looking at me, and then it dawned on me that what he'd asked me. And I did want to go back with him. So, you know, we just sort of gave each other a look and a nod of the head and paid the bill and we left. So I adore him. I still do. He just kept looking at me, and then it dawned on me. Dawn on somebody. 도우는 새벽, 날이 밝다라는 뜻인데 이 형태로 쓰면 깨닫다, 떠오르다라는 의미가 돼요. 동이 트는 새벽에 머리가 맑아지는 이미지를 생각하면 의미를 알 수 있겠죠? 지나고 나서 깨달았을 때 쓰는 표현이기 때문에 과거형으로 주로 쓰입니다. It dawned on me
that this orientation wasn't right. 그 후 클럽에서 두 사람이 함께 찍힌 사진이 기사에 실리고 루스는 비서일을 그만두지만 얼마 후 베컴의 동료인 호나우드의 생일 파티에서 제외하며 또다시 4개월간 미래를 하게 되죠. 하지만 2004년 불륜 정황이 언론에 공개되면서 큰 파문이 일어납니다. 놀랍게도 베컴과 불륜을 했다고 주장한 건 다름 아닌 루스 자신이었죠. 루스는 거액을 받고 여러 언론의 정보를 팔면서 TV 출연도 하고 유명 인사가 됩니다. 예나 지금이나 베컴과 빅토리아는 루스와의 불륜을 부인하고 있어요. 하지만 당시 이 사건이 베컴 부부에게 가장 큰 위기였던 건 분명합니다. 다큐에서 빅토리아가 한 발언을 보면 알 수 있죠. It was the hardest period for us because it felt like the world was against us. And here's the thing, we were against each other, if I'm being completely honest. If I'm being completely honest, Up until Madrid, sometimes it felt like us against everybody else. But we were together, we were connected, we had each other. But when we were in Spain, it didn't really feel like we had each other either. And that's sad. 베컴이 잘못을 빌고 대인배 빅토리아가 용서를 받아준 것으로 보이는데요. 남편의 커리어에 악영향을 주지 않기 위해 사랑하는 가족을 지키기 위해 참고 또 참은 것으로 보입니다. 베컴도 이런 아내에게 미안하고 고마운지 커리어에 저을 때 득이 될 일 없는데도 빅토리아가 원한다는 이유로 LA로 이적하는 등 이전보다 아내와 가족을 위해 더 헌신하게 돼요. 이후에도 베컴이 연문설이 없던 건 아니지만 2011년 딸 하퍼를 낳고부터는 진짜 아내 빅토리아만 바라보며 살고 있어요. 결혼 후 빅토리아의 인생은 현모양처 그 자체였는데요. 본인이 아쉬울 게 없는 연예계 거물이자 패션 사업가이며 심지어 원래 부자임에도 불구하고 베컴의 커리어를 위해 물심양면으로 지원하고 베컴을 따라 스페인, 미국, 이탈리아 등 여러 나라를 전전하면서도 자녀들 교육까지 소홀하지 않았거든요. 그녀의 헌신과 노력이 있었기에 지금 베컴 가족이 서로를 존중하고 행복하게 사는 것 같아요. 다들 오늘 스토리 보면서 어떤 생각이 들었어요? 자유롭게 의견 남겨주시고 구독, 좋아요, 알림 설정도 잊지 말아요.